ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ಲಾಗ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 6.1ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ಫಿಗರ್ 6.13 ಲೈನ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಡಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಓ. ಇಫ್ angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree. Find angle BOE and reflex angle COE. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಗಿವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಡಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಓ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಒ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಒ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 70 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಒ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಒ ಇ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು 70 ಡಿಗ್ರಿ. ಎ ಒ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿ ಒ ಇ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಒ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40 ಡಿಗ್ರಿ. ಟು ಫೈಂಡ್ angle BOE and reflex angle COE. Solution: angle AOC plus angle COE plus angle BOE is equal to 180 degree because straight line. ಇದು straight line formation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 70 degree plus angle COE is equal to 180 degree because angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree. ಸೊ ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಒ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಒ ಇ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು 70 ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಒ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಒ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ 70 ಡಿಗ್ರಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಒ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 110 ಡಿಗ್ರಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಒ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 160 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ 110 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 250 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಿಯರ್ angle BOD is equal to angle AOC because vertically opposite angle. ನೋಡಿ, angle BOD is equal to angle AOC. angle BODಗೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರೋದು angle AOC. ಸೊ angle AOC ಕೂಡ 40 ಡಿಗ್ರಿ. angle BOE is equal to angle AOC minus 70 degree because angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 70 ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಒ ಸಿ ಮೈನಸ್ 70 ಡಿಗ್ರಿ, 40 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ 70 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಒ ಸಿ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ. 70 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್. ಇನ್ ಫಿಗರ್ 6.14 ಲೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಓ. ಇಫ್ angle POY is equal to 90 degree and A is to B is equal to 2 is to 3. Find C. First ನಾವು ಗಿವನ್ನ ನೋಡೋಣ. XY and MN intersect at O. Angle POE is equal to 90 degree. A is to B is equal to 2 is to 3. To find C. Solution: angle XOM plus angle MOP plus angle POY is equal to 180 degree because straight line. ಇಲ್ಲಿ straight line formation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. XOM MOP POY straight line formation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. XOM plus MOP A is to B because XOM B MOP A. So A is to B plus POY 90 degree is equal to 180 degree. Let us consider the value as y. 2y plus 3y plus 90 degree is equal to 180 degree. 2y plus 3y 5y is equal to 180 degree minus 90 degree. 5y is equal to 90 degree. 5 90 degree divided by 5 is equal to 18. y is equal to 18 degree. A is equal to 2y is equal to 18 into 2. 18 2 is 36 degree. B is equal to 3y is equal to 18 into 3. 18 3 is 54 degree. Here angle XON is equal to A plus angle POY because vertically opposite angle. Here ನಾವು A ಮತ್ತು POY ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. POYಗೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಗಿರೋದು ಈ ಸೈಡ್,
ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಅದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದು ಎಗೆ. ಸೊ XON ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎ 36 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ POY 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಟೋಟಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ XON ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 126 ಡಿಗ್ರಿ. Exercise 6.1 third main. In figure 6.15 angle PQR is equal to angle PRQ. Then prove that angle PQS is equal to angle PRT. First given ನೋಡೋಣ. Angle PQR is equal to PRQ. Angle PQR is equal to angle PRQ. To prove angle PQS is equal to angle PRT. Angle PQS is equal to angle PRT. Proof. Angle PQR is equal to angle PRQ. Angle PQR is equal to angle PRQ given. Angle PQR plus angle PQS is equal to 180 degree because linear pair. See, angle PQR plus angle PQS ಇದು linear pair formation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Equation 1. Next, angle PRQ plus angle PRT is equal to 180 degree. Equation 2. Linear pair. It also linear pair. Angle PRQ plus angle PRT ಇದು linear pair formation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. From equation 1 and 2, angle PQR plus angle PQS is equal to angle PRQ plus angle PRT. Angle PQR and angle PRQ cancel because ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು, angle PQS is equal to angle PRT. This solve. Exercise 6.1 fourth main. In figure 6.16, if x plus y is equal to w plus z, then prove that AOB is a line. Given. First given ನೋಡೋಣ. x plus y is equal to w plus z. x plus y is equal to w plus x. To prove AOB is a line. To prove AOB is a line. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ AOB is a line ಅಂತ, ಬಟ್ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೂಫ್. x plus y is equal to w plus z. x plus y is equal to w plus x given. x plus y plus w plus x z is equal to 360 degree because x plus y w plus z ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x plus y is equal to 360 degree because x plus y is equal to w plus z. ಸೊ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. x plus yನ 2 ಸತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2x plus y is equal to 360 degree. x plus y 360 degree divided by 2. x plus y is equal to 180 degree. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. AOB x plus y ಅಂದರೆ AOB. ಸೊ 180 degree AOB is a line. It is solved. Exercise 6.1 fifth main. In figure 6.17, POQ is a line. Ray OR is perpendicular to line PQ. OS is another ray laying between rays OP and OR. Prove that angle ROS of angle QOS minus angle POS. ನೋಡಿ, POQ is a line. POQ is a line. ray OR ಅಂದರೆ OR ಅನ್ನೋದೇನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ PQಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ OS ಅನ್ನೋದು ಅನದರ್ ರೇ. OS ಅನ್ನೋದು ಅನದರ್ ರೇ ಬಿಟ್ವೀನ್ POR ಮಧ್ಯ ಇದೆ. ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಪ್ರೂವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ROS is equal to of angle QOS minus angle POS. Proof. Of angle QOR plus angle ROS minus angle POR minus angle ROS because angle QOS is equal to angle QOR plus angle ROS. Here angle QOS, ನಾವು angle QOSನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ angle QOR ಪ್ಲಸ್ angle ROS ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬರೆದಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್
ಪಿ ಒ ಎಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ ಒ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಒ ಎಸ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಒ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಒ ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಒ ಆರ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಪಿ ಒ ಆರ್ ಕೂಡ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಫ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಒ ಎಸ್ ಹಾಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಒ ಎಸ್ನ ಹಾಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್, ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು 2 ಆರ್ ಒ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಒ ಎಸ್ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, LHS and is equal to RHS. Exercise 6.1, sixth main, it is given that angle XYZ is equal to 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisects angle ZYP, find angle XYQ and reflex angle QYP. Here angle XYZ 64 degree and XY is produced to point P. XY ಅನ್ನೋದು P ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, P ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ YQ bisects angle ZYP. YQ bisects PYZ ಅಂದರೆ ZYP ನ QY ಅನ್ನೋದು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ XYQ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ QYP. ಪ್ರೂಫ್: ಆ್ಯಂಗಲ್ PYZ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ XYZ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್. ನೋಡಿ, PYZ ಪ್ಲಸ್ XYZ ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ PYZ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊತೀನಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ XYZ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಿವನಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ XYZ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 64 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ನಾನು 64 ಡಿಗ್ರಿನ ಬರ್ಕೊತೀನಿ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ PYZ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ 64 ಡಿಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ PYZ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 116 ಡಿಗ್ರಿ. But angle PYZ is equal to half angle ZYQ plus half angle PYQ because as YQ bisects angle ZYP. Here angle PYZ ಇದು ಹಾಫ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ZYQ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ PYQ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ YQ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ YQ PYZನ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ PYQ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ZYQ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ ಇಂಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ PYZ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ PYQ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ZYQ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ QY ಎಂದು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು PYZನಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್. ಇವೆರಡು PYQ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ZYQ ಈಕ್ವಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ PYQ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ZYQ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ PYZ. ಆ್ಯಂಗಲ್ PYZ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 116 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 116 ಡಿಗ್ರಿ, 2 1s 2 5s 2 8s ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 58 ಡಿಗ್ರಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ PYQ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ZYQ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 58 ಡಿಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ XYQ. ಆ್ಯಂಗಲ್ XYQ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ XYQನ ನಾವು ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಗಲ್ XYQ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ XYZ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ZYQ. ಆ್ಯಂಗಲ್ XYQ ನಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ XYZ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ZYQ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ XYQ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು XYZ
ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ 64 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 64 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಝೆಡ್ ವೈ ಕ್ಯೂ. ಈಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ ವೈ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಝೆಡ್ ವೈ ಕ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಝೆಡ್ ವೈ ಕ್ಯೂ 58 ಡಿಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 64 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 58 ಡಿಗ್ರಿ 122 ಡಿಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ ವೈ ಪಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ವೈ ಪಿನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ವೈ ಪಿ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ 58 ಡಿಗ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ 58 ಡಿಗ್ರಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ ವೈ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಝೆಡ್ ವೈ ಕ್ಯೂ 58 ಡಿಗ್ರಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ 58 ಡಿಗ್ರಿ. ಫೈನಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ವೈ ಪಿ is equal to 302. It is clear.